Assalamu alaikum. Welcome to Argo Academic Care. I'm here with the model answer of 5th week English version math assignment of class 8. Let's see the question at first. One thing to say, subscribe our channel if you haven't subscribed yet. Click on the bell button if you don't want to miss any notification. Here is the question number 1. আমরা কি স্টিমটা দেখে নিচ্ছি a plus 1 by a equal to 5 is an algebraic expression. A. Find out the value of a minus 1 by a. Find out the value of a to the power 4 plus 1 by a to the power 4. C. Prove that a cube plus 1 by a cube equal to 1 by 10. আমরা 1 by 1 কোশ্চেনগুলো আমি তোমাদেরকে শো করব, এরপর অ্যান্সারগুলো আমি তোমাদেরকে শো করছি। সো নাও গো টু দ্য সলিউশন শিট। Question number 1a, find out the value of, we have to find out the value of a minus 1 by a, and the given information is from the STEAM we get given that a plus 1 by a equal to 5, and we have to calculate the value of a minus 1 by a, and a minus 1 by a is the opposite of a plus 1 by a. তাহলে এটা হচ্ছে পজিটিভ, বের করতে হবে নেগেটিভ, পজিটিভ থেকে নেগেটিভ আসতে হলে আমাকে কি করতে হবে, করোলার ইউজ করতে হবে a minus b whole square. So we know a minus 1 by a whole square equal to a plus 1 by a whole square minus 4ab. Here a for a and b for 1 by a. Now or a minus 1 by a whole square equal to, we have written here the value of a plus 1 by a. The value of a plus 1 by a is 5, so it will be 5 square minus 4. 5 5 is 25 minus 4 equal to 21. So a minus 1 by a equal to 21. But we have to find out the value of a minus 1 by a, and therefore a minus 1 by a equal to root over 21. Side note, taking square root on both side के square root করা হয়েছে, তাহলে স্কয়ারটা কেটে যাচ্ছে, আর এই 21টাকে স্কয়ার রুট 21। ক্লিয়ার? 21 কে ভাঙা যায় না, কাজে এটাই আমাদের অ্যানসার থাকবে। এবার আমরা বি নম্বরে যাচ্ছি। This is the solution of B. Question number B, find out the value of a to the power 4 plus 1 by a to the power 4. And one information from the STEAM given that a plus 1 by a equal to 5. So we have to find out the value of a to the power 4 plus 1 by a to the power 4. এখানে a to the power 4 এবং 1 by a to the power 4 এর স্কয়ার রুট করতে হবে। তাহলে a to the power 4 এর স্কয়ার রুট হচ্ছে a স্কয়ার, তাকে আমরা করেছি হোল স্কয়ার। 1 by a to the power 4 এর স্কয়ার রুট হচ্ছে 1 by a স্কয়ার, একে আমরা হোল স্কয়ার করেছি। নাও a স্কয়ারকে মনে মনে a ধরো এবং 1 by a স্কয়ারকে যদি তুমি b ধরো, তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ারের ফর্মুলা কি? a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab। আশা করি এই সেন্টেন্সটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। জাস্ট এখানে ফর্মুলা ইউজ করা হয়েছে। এখানে a স্কয়ার এবং a স্কয়ার কেটে গেলে থাকবে শুধু 2। সো এখানে খেয়াল করে দেখো, এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের ভেতরে যে আমাদের a স্কয়ার প্লাস 1 বাই a স্কয়ার আছে, জাস্ট আমরা ইন্টারনাল ওয়ার্কটুকু কমপ্লিট করেছি। a স্কয়ারটা হচ্ছে যে এখানে চলে আসবে। ক্লিয়ার? আর এখানে a স্কয়ার প্লাস 1 বাই a স্কয়ার, এই 1 বাই a স্কয়ারকে বলা যায় 1 বাই a হোল স্কয়ার। তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার, জাস্ট ইন্টারনালি আমরা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ারের ফর্মুলা ইউজ করেছি। তাহলে হবে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইকুয়াল টু a প্লাস b হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab। তাহলে a স্কয়ারটা এখানে চলে আসলো, a মাইনাস 2টা হচ্ছে a মাইনাস 2। নাও a প্লাস 1 বাই a এর আমরা ভ্যালুটা এখানে ইনপুট করব। a plus 1 by a, instead of a plus 1 by a, here is 5, and 5 square minus 2, these 2 and 1 and 1 divide হয়ে যাবে, এখানে আছে এটা minus 2। so 5 কে যদি তুমি স্কয়ার করো, 5 5 যে 25 minus 2 হোল স্কয়ার, 25 minus 2 equal to 23 হোল স্কয়ার minus 2, and 23 কে হোল স্কয়ার করলে, I mean 23 কে 23 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 529 minus 2 equal to 527। so the value of a to the power 4 plus 1 by a to the power 4 equal to 527.
Now C. Question no. C. Prove that a cube plus 1 by a cube equal to 110, and from the stream given that a plus 1 by a equal to 5, we have to prove that a cube plus 1 by a cube equal to 110. As we have to prove, so at first we will take left hand side, equal sign left hand side যেটা a cube plus 1 cube, this is left hand side equal to a cube plus 1 by a cube. So a cube এর কিউব রুট হচ্ছে a, কে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে আমরা কিউব দিয়েছি, প্লাস আছে প্লাস 1 বাই a কিউবের কিউব রুট হচ্ছে 1 বাই a, একে আমরা হোল কিউব করে দিয়েছি। তার মানে a বলতে আমরা a বুঝবো, 1 বাই a বলতে আমরা b বুঝবো। তাহলে a কিউব প্লাস b কিউব ইকুয়াল টু, আমাদের ভ্যালু ক্যালকুলেট করার ফর্মুলাটা হচ্ছে a কিউব প্লাস b কিউব ইকুয়াল টু a প্লাস b হোল কিউব মাইনাস 3ab ইন্টু a প্লাস b। তাহলে এখানে আমাদের এই a এবং এটা কেটে যাবে, a plus 1 by a এর ভ্যালু 5, so we have to write here 5 cube minus 3 into, এটা তো কেটে গেল, a plus 1 by a এর পরিবর্তে 5। এবার 5 কে কিউব করলে 5 5 যা 25 and 5 25 যা 125 minus 3 5 যা 15, 125 থেকে 15 সাবট্রাক্ট করলে ডিফারেন্স হবে 110, and our right hand side is 110 equal to right hand side. Therefore, left hand side equal to right hand side proved. This is a very easy math. I hope you have understood. Now we will go for question number 2. Question number 2. Ax square plus a square plus 1 into x plus a. Here there are 1 2 3 4 are 4 algebraic expression. এখানে আমাদের চারটা algebraic expressions দেওয়া আছে। A. Factorize expression 1. B. Find out the HCF of second, third and fourth expressions. Question C. Find out the LCM of second, third and fourth expressions. তাহলে B নাম্বার আমাকে HCF and C নাম্বার আমাদের LCM ক্যালকুলেট করতে হবে। So এতে বলা হয়েছে factorize expression 1, তাহলে ফার্স্ট এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু ax স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার প্লাস 1 ইনটু x প্লাস a। এখানে আমাদের ax স্কয়ার ঠিকই থাকবে, এই x দিয়ে a স্কয়ার প্লাস 1 কে মাল্টিপ্লাই করে a স্কয়ার ইনটু x ইকুয়াল টু a স্কয়ার x প্লাস x and 1 মাল্টিপ্লাই করলে হবে x প্লাস a। From these two terms we will take the common ax, আমরা ax কমন নিয়েছি, তাহলে এখানে থাকবে x, a প্লাস x, a স্কয়ার x থেকে ax কমন নিলে থাকবে a। এবার প্লাস x প্লাস a থেকে আমরা প্লাস 1 কমন নিলে এখানে হবে x প্লাস a। সো এই ফার্স্ট পার্ট এবং সেকেন্ড পার্ট থেকে যখন আমরা x প্লাস a টা কমন নিয়ে নেব তাহলে থাকবে ax প্লাস 1, and this one is the factorization of first expression. So we have got two factors of the first expression, and the factors are x plus a and x plus 1. Now B. Find out the HCF of the second, third and fourth expression. আমাদের second, third and fourth expression থেকে HCF ক্যালকুলেট করতে হবে। আমাদের এক্সপ্রেশনস গুলো থেকে যদি আমাদের HCF অথবা LCM ক্যালকুলেট করতে হয়, তাহলে আমাদের যে এক্সপ্রেশন গুলো থেকে ক্যালকুলেট করতে হবে ওই এক্সপ্রেশন গুলোকে আমাদেরকে আগে ফ্যাক্টরাইজেশন করতে হবে। তাহলে সেকেন্ড, থার্ড এন্ড কত ফোর্থ। সো ফ্রম দ্য স্টিম উই গেট সেকেন্ড এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু x স্কয়ার y ইনটু x কিউব মাইনাস y কিউব। এখানে আমরা যেটা করেছি এই x স্কয়ার yটা ঠিকই আছে, x কিউব মাইনাস y কিউবের ফর্মুলা ইউজ করেছে কি সেটা x মাইনাস y ইনটু x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস y স্কয়ার। ক্লিয়ার? এবার থার্ড এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু x স্কয়ার y স্কয়ার ইনটু x টু দি পাওয়ার 4 প্লাস x স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস y টু দি পাওয়ার 4। সো x স্কয়ার y স্কয়ার ব্র্যাকেটের বাইরের পার্টটা এখানে থাকলো, এই ভেতরে আমরা যেটা করব এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যে কাজটা করব a প্লাস b হোল স্কয়ারের ফর্মুলা ফেলবো আমরা। তাহলে x টু দি পাওয়ার 4 এর স্কয়ার রুট হচ্ছে x স্কয়ার, সো x স্কয়ার হোল স্কয়ার, আর y টু দি পাওয়ার 4 এর স্কয়ার রুট হচ্ছে y স্কয়ার হোল স্কয়ার। সো মিডলে হবে প্লাস 2ab বা 2xy। তাহলে x স্কয়ারকে a ধরো, y স্কয়ারকে b ধরো, তাহলে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার মিডলে হবে প্লাস 2ab। তাহলে 2 ইনটু 2 আসছে ফর্মুলা থেকে, 2 ইনটু a বলতে x স্কয়ার, b বলতে y স্কয়ার। তাহলে x স্কয়ার প্লাস x স্কয়ার হোল স্কয়ার প্লাস 2x স্কয়ার y স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার হোল স্কয়ার। খেয়াল করে দেখো এই টার্ম থেকে আমরা এটা পাচ্ছি, এইটা থেকে এটাও পাওয়া যাচ্ছে, বাট এইখানে মাল্টিপ্লাই করলে 2x স্কয়ার y স্কয়ার আছে। এবার এই তিনটাকে মাল্টিপ্লাই করলে এখানে আমরা পাচ্ছি
কি এখানে আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার, কিন্তু আসলে হচ্ছে 2x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার। এর জন্য কি করতে হচ্ছে আমাকে এখানে মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার 1x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সাবট্রাক্ট করে দিতে হচ্ছে, কজ 2x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার থেকে যদি আমরা 1x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সাবট্রাক্ট করে দিই তাহলে x স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার পাওয়া যাচ্ছে। আশা করি এই সেন্টেন্স পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ। নেক্সট ওয়ান, এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার, এখানে এই পুরোটাকে a প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মুলা ফেলা হয়েছে, তাহলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার হোল স্কোয়ার মাইনাস এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারের স্কোয়ার রুট হচ্ছে এক্স ওয়াই হোল স্কোয়ার। এখন আমরা এই এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এইটুকুকে আমরা a ধরবো, আর এক্স ওয়াইকে যদি আমরা b ধরি তাহলে দেখো কি দাঁড়াচ্ছে, a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার। So the formula of a square minus b square equal to a plus b into a minus b. So x square y square means a. So আমরা a এখানে আগে লিখেছি, প্লাস b বলতে বোঝায় xy, এখানে a বলতে x square y square মাইনাস b বলতে xy। এর পরের সেন্টেন্সে যেটা করা হয়েছে জাস্ট একটু অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াইটাকে মিডলে নিয়ে আসো, এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, অ্যান্ড হেয়ার ইজ এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস y square. This is the factorization of third expression. Here is fourth expression. Fourth expression equal to x cube y square plus x square y cube plus xy to the power 4. From this term of one expression we can take common xy square. আমরা xy square common নিতে পারি, xy square common নিলে এখানে আমাদের থাকছে কি x square plus xy plus y square। এটা হচ্ছে fourth expression-এর factorization. Now here therefore ACF is xy into x square plus xy plus y square। ব্র্যাকেটের মধ্যে যতগুলো টার্ম আছে তার মধ্যে তুমি খেয়াল করে দেখো x স্কয়ার প্লাস xy প্লাস y স্কয়ার এই টার্মটা সবগুলোর মধ্যে আছে, এবং ব্র্যাকেটের বাইরে যে xy বা x স্কয়ার y স্কয়ার যেগুলো আছে এদের মধ্যে xyটা কমন আছে। সো ACF will be xy into x square plus xy plus y square. Now we will move for C. কোশ্চেন সিতে কি বলেছে, প্রুভ, কোশ্চেন সিতে বলা হয়েছে ফাইন্ড আউট দ্য এলসিএম অফ দ্য সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ এক্সপ্রেশন। তাহলে সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ এক্সপ্রেশনের আমাদের কি করতে হবে, এলসিএম ক্যালকুলেট করতে হবে, আর এলসিএম ক্যালকুলেট করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই ফ্যাক্টরাইজেশন করতে হবে। আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে এলসিএম এইচসিএফ যেটাই করি না কেন অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনকে প্রথমে আমাদেরকে ফ্যাক্টরাইজেশন করতে হয়। সো বি নাম্বারে কিন্তু আমরা সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ এক্সপ্রেশনকে একবার ফ্যাক্টরাইজেশন করেছি। সো সি নাম্বারে এসে আর একবার করার কোনো দরকার নেই, আমরা বি থেকে যে ইনফরমেশনগুলো পেয়েছি সেখানে জাস্ট আমরা এখানে কি করব সেগুলো লিখে নেব। সি নাম্বারটির এই জন্য আমরা প্রথমেই লিখেছি ফ্রম বি উই গেট সেকেন্ড এক্সপ্রেশন ইকুয়াল টু ফ্যাক্টরাইজেশন ফর্মেটটা কিন্তু নিয়েছি আমরা এক্স স্কোয়ার ওয়াই ইন্টু এক্স ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। একইভাবে আমরা সেকেন্ড এক্সপ্রেশন এবং থার্ড এক্সপ্রেশনটাকে লিখে নিয়েছি, এটা হচ্ছে আমরা বি থেকে ফ্যাক্টরাইজেশন করে যেই অ্যান্সারগুলো পেয়েছি। Therefore required LCM is, required LCM কি হবে দেখো, ব্র্যাকেটের বাইরে এখানে আছে x স্কয়ার, এখানে আছে x স্কয়ার, আর এখানে আছে x, তাহলে আমরা নেব x স্কয়ার হাইয়েস্ট পাওয়ার যেটা সেটা, এখানে y স্কয়ার, এখানে y হাইয়েস্ট পাওয়ার y স্কয়ার, তাই আমরা y স্কয়ার নিয়েছি। এখানে দেখো আছে x মাইনাস y, আর কোথাও কিন্তু x মাইনাস ওয়াই আমাদের নেই, x মাইনাস ওয়াই আনকমন নিয়েছি, এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স আই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এটার সাথে এটা কমন, এটার সাথে এটা কমন, এটাও নিয়েছি, আর এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আনকমন, তাই এটাও নিয়েছি। আই মিন এলসিএম আমাদের কমন আনকমন সবই নিতে হবে। তাহলে এখানে সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখো অ্যান্সারের ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এই এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, এইখান থেকে আমাদের ফর্মুলা দাঁড়ায় এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব, অ্যান্ড লাস্ট টার্ম যেটা আছে আমাদের লাস্ট ফ্যাক্টর এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার, এটাই থাকবে এবং এটাই হবে আমাদের রিকোয়ার্ড এলসিএম। কোশ্চেন নং 3, টেবিল অফ মান্থলি এক্সপেন্স অফ ডিফারেন্ট সেক্টরস অফ আ হাউসহোল্ড। একটি পরিবারের একটা ফ্যামিলির যেই এক্সপেন্সগুলো আছে, ডিফারেন্ট যে ইস্যুগুলো আছে, সেক্টরগুলো আছে, সেগুলো এখানে লেখা আছে। দেখো এক্সপেন্ডিচার লেজার মান্থলি, দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি, আর হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। সো এখানে যেই কস্টের যে সেক্টরগুলো সেগুলো এখানে জাস্ট তোমার দিয়ে দেওয়া আছে, মোবাইল রিচার্জ, গেস্ট রিসেপশন, ট্রাভেল, মেডিসিন পারপাস অ্যান্ড এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস। সো এই চার্ট থেকে বা টেবিল থেকে আমাদের কি করতে হবে, কোশ্চেন নং এ, ফিল আপ দ্য টেবিল অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার ফ্যামিলি। তোমার ফ্যামিলির উপরে ডিপেন্ড করে এই টেবিলটাকে তোমার ফিল আপ করতে হবে। কোশ্চেন নং বি,
ফাইন্ড দ্য মিন ফ্রম দ্য টেবিল থেকে মিন ক্যালকুলেট করতে হবে, সরি ফাইন্ড দ্য, এটা হবে ফাইন্ড দ্য মিডিয়ান, এখানে মিডিয়ান হবে নট মিন, এখানে ট্রান্সলেট করতে একটু ভুল হয়েছে, আমি সরি, আমি লিখে নিচ্ছি মিডিয়ান, ওকে। হ্যাঁ, find the median from the table. Question C, draw the histogram from table in which sector has your own family spent the most from histogram and why. So আমরা কোশ্চেন A তে চলেছি, আমি বুঝিয়ে দেব এবং সাথে সাথে সলভ করে দেব। So where is the solution of A of the question on 3? The table is formed according to my family. এই টেবিলটা আমরা তৈরি করেছি বা লিখেছি আমার ফ্যামিলির উপর ডিপেন্ড করে, ডিপেন্ডিং অন মাই ফ্যামিলি, অ্যাকর্ডিং টু মাই ফ্যামিলি। সো ডেবিট সাইড মোবাইল, সরি মান্থলি, ডেবিট সাইড এখানে মান্থলি হচ্ছে, এখানে কস্টগুলো হবে, এই যে কস্টগুলো এখানে দেওয়া আছে, মোবাইল রিচার্জ, গেস্ট ফ্যাসিলিটিস, কনভেন্স, মেডিসিন পারপাস অ্যান্ড ফর এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস, এই যে কস্টগুলো আছে আমাদের, এগুলো কিন্তু হবে মান্থলি। সেকেন্ড রোতে আছে অ্যামাউন্ট অফ মানি, তাহলে এটা আমার নিজের উপরে ডিপেন্ড করে আমি এটা ফিল আপ করেছি, এটা যে ফ্রিকোয়েন্সি আই মিন পার্সন। তাহলে দেখো মোবাইল রিচার্জের জন্য টোটাল কস্ট হয় হচ্ছে মান্থলি 500 টাকা, এবং এই 500 টাকা ইউজ করা হচ্ছে 5% অফ দ্য ফ্যামিলি। গেস্ট ফ্যাসিলিটিস বাবদ তোমার এভরি মান্থে কস্ট হচ্ছে তোমার ফ্যামিলিতে 2000 টাকা, এবং অ্যাভারেজে এভরি মান্থে 4 গেস্ট তোমার বাসায় আসে, ওকে। কনভেন্স হচ্ছে 1500 টাকা, তোমরা যে ফ্যামিলিতে মনে করো যে যতজন লোক আছে প্রায় সবাই 10% কনভেন্স কিন্তু এই ব্যাপারটাতে কিন্তু কস্ট করে, আমি যাতায়াতে কিন্তু সবারই খরচ হয়। 1500 টাকা হচ্ছে 10%, এখানে মেডিসিন পারপাস 1000 টাকা 3%, অ্যান্ড ফর এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস 2500 টাকা ফর 7%। তাহলে এটা আমার ফ্যামিলির উপরে ডিপেন্ড করে আমি এটাকে কি করেছি, ফিল আপ করেছি। আমাদের বি নাম্বারে যে কোশ্চেনটা আছে, সেই বি নাম্বার কোশ্চেনটা আমি তোমাদেরকে এখান থেকে বলে দিচ্ছি। বি নাম্বার কোশ্চেনে বলা হয়েছে ফাইন্ড আউট দ্য মিডিয়ান ফ্রম দ্য টেবিল। তাহলে দেখো আমাদেরকে যদি মিডিয়ান ক্যালকুলেট করতে হয়, এ নাম্বার কোশ্চেন কিন্তু এখানে সলিউশন। এবার আমরা বিতে চলে যাব। তো বিতে চলে গেলে আমরা যেটা করতে পারি, আচ্ছা আমি আগে সলিউশনটাই তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে বিতে আমাদেরকে মিডিয়ান ক্যালকুলেট করতে বলেছে এই চার্টটার উপরে ডিপেন্ড করে। সো আমরা জানি যে এই ধরনের টেবিল থেকে যদি আমরা মিডিয়ান ক্যালকুলেট করি, তাহলে যে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকে সেটা কিন্তু আমাদের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে হয়, তাই না? কারণ এখান থেকে কিন্তু আমরা মিড পয়েন্টটা ক্যালকুলেট করতে পারছি না। তাহলে অ্যামাউন্ট অফ মানি যেগুলো আছে, দেখো আমি একটু এইদিকে করে লিখেছি। অ্যামাউন্ট অফ মানি 500, 2000, 1500, 1000, 2500। ফ্রিকোয়েন্সি পার্সন, এটা কাদের জন্য, কতজনের জন্য কস্ট করা হয়, এক্সপেন্সগুলো করা হয় 5, 4, 10, 3 and 7. And here is cumulative frequency. It will help me to find out the median from the table. Cumulative frequency হচ্ছে তোমার এই 5, এখানে 5 plus 4 9, 9 plus 10 19, 19 plus 3 22 and 22 plus 7 29. So আমাদের sum of the cumulative frequency, I mean frequency এর sum of অথবা cumulative frequency লাস্ট স্টেপটা হচ্ছে আমাদের কত, 29। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। So this is 29। তাহলে আমাদের এখানে দেখো here total frequency কে আমরা n দ্বারা এক্সপ্রেস করি। total frequency comma n equal to 29 which is an odd number. So number of the frequency যদি আমাদের odd number হয়, তাহলে median ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা কি, we know median equal to n plus 1/2 th term। তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে n plus 1/2 th term। এখানে n বলতে বোঝাচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 29। So here is 29 plus 1/2 th term, 29 plus 1 equal to 30, 30/2 th term equal to 15 th term। 2 দিয়ে 30 কে ডিভাইড করলে হবে 15, আর 15 th টার্মটা হবে 1500, 1500। স্যার কিভাবে 15 টার্মটা 1500 হবে? এই যে এখানে আমাদের এই টেবিলটা একটু খেয়াল করো। কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সিতে এখানে আছে 9, 9 থেকে গ্রেটার নাম্বার 19, আর আমাদের মিডিয়ান হবে 15th টার্ম, এটা হচ্ছে 9th টার্ম বলতে পারি আমরা, এটা হচ্ছে 19th টার্ম। তো 9 এর থেকে গ্রেটার যেটা 19, মনে করি 15th টার্মটা এখানেই আছে, এবং এই 19th টার্মের তে এসে বা 15th টার্মের এই বরাবর উপরে দিকে উঠলে অ্যামাউন্ট অফ মানি হচ্ছে আমাদের 1500। এই জন্য আমাদের মিডিয়ান এখানে ক্যালকুলেট করা হয়েছে 1500। নাও সি, এবার আসলে আমাদের সি নাম্বারে আমাদের হিস্টোগ্রাম ড্র করতে বলেছে, তাই তো? তো হিস্টোগ্রামটা আমরা যেভাবে করে ড্র করেছি এখানে, সেটা আমি আগে হিস্টোগ্রামটা তোমাকে বুঝিয়ে নিচ্ছি।
এরপর ডেসক্রিপশনটা তোমরা নিজেদের মতো করে অবশ্যই লিখতে পারবে বলে আশা করছি। দেখো এখানে হিস্টোগ্রামে আমরা এখানে x ও x prime, I mean this one is x axis and here is the y axis, clear? তোমরা এভাবে করে ড্র করবে x ও x প্রাইম। অনেকে আছে এ পর্যন্ত দেয়, এইটুকু আর নিচেটুকু দেয় না, সো এটা দেওয়ার দরকার। দিস ইজ দ্য পারফেক্ট ওয়ে টু ড্র আ হিস্টোগ্রাম। সো x ও x প্রাইম অ্যান্ড y ও y প্রাইম, আই মিন y ও y প্রাইম ইজ y অ্যাক্সিস। সো আমরা x অ্যাক্সিসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা যে কস্টের যে সেক্টরগুলো আছে সেটা আমরা এখানে লিখে নিয়েছি। x অ্যাক্সিস আমরা লিখেছি এখানে প্রথমে এটা হচ্ছে রিচার্জ, গেস্ট, কনভেন্স, মেডিসিন, এডুকেশন। ফুল সেন্টেন্সগুলো লেখা যায়নি, যে মোবাইল রিচার্জ, গেস্ট, তারপর হচ্ছে আমাদের কনভেন্স, মেডিসিন, হ্যাঁ, যে ফুল যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি, যেমন মেডিসিন পারপাস, এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস, জাস্ট আমরা শর্ট করে লিখেছি, এটা বোঝার জন্য, বুঝতে পারলেই হলো। আর তাহলে এভাবে করে আমাদের এক্স অ্যাক্সিসটা চলে গেল। এবার আসে আমরা ওয়াই অ্যাক্সিসে। ওয়াই অ্যাক্সিসে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো, এখানে আমরা ওয়ান স্টেপকে আমরা 100 নিয়েছি, ক্লিয়ার? ওয়ান স্টেপ মানে হচ্ছে 100, তার মানে এইখান থেকে যদি আমরা 1 2 3 4 5 স্টেপস ক্রস করি তার মানে 500 হবে কিন্তু এখানে, তাই না? তো ওয়াই অ্যাক্সিসে দেখো তাহলে এখান থেকে 500, 1000, 1500, 2000 and 2500। তাহলে খেয়াল করে দেখো এই রিচার্জের ক্ষেত্রে আমরা যেই অ্যামাউন্টটা নিয়েছি, খেয়াল করে দেখো রিচার্জের ক্ষেত্রে আমরা কত নিয়েছি? 500 টাকা, তাই না? তো রিচার্জের জন্য আমাদের এভরি মান্থে 500 টাকা কস্ট হয়। তাহলে আমরা এইখান থেকে উপরের দিকে কী করবো, এই 500 পর্যন্ত এই পর্যন্ত উঠে যাব, উঠে এটাকে বাউন্ড করে দেবো, হ্যাঁ? তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের রিচার্জের জন্য, ক্লিয়ার? এরপর আসো গেস্ট, আমরা এখান থেকে কী করবো, গেস্টের জন্য 2000 টাকা কস্ট করা হয় মান্থলি, এখান থেকে একদম 2000 পর্যন্ত উঠতে হবে। তাহলে দেখো এখানে আমাদের একটা পিলার বা স্তম্ভ তুমি পেয়ে যাবে। এরপর কনভেন্সের জন্য হচ্ছে 1500, ক্লিয়ার? মেডিসিনের জন্য হচ্ছে আমাদের 1000 অ্যান্ড এডুকেশনের জন্য হচ্ছে আমাদের হাইয়েস্ট 2500, ক্লিয়ার? এভাবে করে আমরা ড্র করে নিলাম। তো স্যার আমরা ডেসক্রিপশনটা কিভাবে লিখতে পারি? ডেসক্রিপশনে একটা পার্ট হচ্ছে এই গ্রাফ পেপারের উপরে লিখতে হবে, আর একটা হচ্ছে একদম শেষে লিখতে হবে। তাহলে উপরেটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি, দেখো কিভাবে লেখা হয়েছে। দ্য গ্রাফ ইজ ড্রন টেকিং ফিল্ড অফ এক্সপেন্ডিচার্স অ্যালং এক্স অ্যাক্সিসে আমরা কি নিয়েছি? শুধুমাত্র এক্সপেন্ডিচারগুলো নিয়েছি কিন্তু, হ্যাঁ? ফিল্ড অফ এক্সপেন্ডিচার্স কোন কোন এক্সপেন্ডিচার আছে সেগুলো হচ্ছে রিচার্জ, গেস্ট, এগুলো। সো দ্য graph is drawn taking field of expenditures along x-axis and taking 100 squares equal to 1 unit of amount of expense along y-axis। আমাদের অ্যামাউন্ট অফ যে এক্সপেন্স আছে, যে পরিমাণে অ্যামাউন্ট আমরা কস্ট করেছি, স্পেন্ড করেছি, সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এক্সিসে, কিন্তু এখানে 100 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1 ইউনিট। তার মানে 100 স্কোয়ার যদি আমরা ক্রস করি তাহলে সেটাকে আমরা 1 ইউনিট হিসেবে কাউন্ট করব। এরপর হচ্ছে গ্রাফ পেপারটা আমি তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি। গ্রাফ পেপারে দেখো হাইয়েস্ট যেটা বোঝা যাচ্ছে এখানে 2500, সেটা হচ্ছে এডুকেশনের। সো আমরা নিচে এসে এখানে কি লেখাটা লিখবো সেটা একটু আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ফ্রম দ্য বার গ্রাফ, এই গ্রাফ হতে দেখা যাচ্ছে যে উই ক্যান সি দ্যাট ওকে দ্য এডুকেশন হ্যাজ গ্রেটার ভ্যালু। এডুকেশনটার আমাদের কি সবচেয়ে বেশি ভ্যালু, এবং এমনিতে বোঝা যাচ্ছে 2500। দ্য এডুকেশন সেক্টর হ্যাজ গ্রেটার ভ্যালু। সো ইন মাই ফ্যামিলি এক্সপেন্স, তাই আমার ফ্যামিলি এক্সপেন্সের মধ্যে, সো ইন মাই ফ্যামিলি এক্সপেন্স ফর এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালস ইজ হাইয়েস্ট। এডুকেশনাল ম্যাটেরিয়ালসের জন্য যে কস্টটা সেটাই হচ্ছে আমাদের এখানে কি হাইয়েস্ট। ওকে ফাইন, তাহলে আমাদের ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন 1, 2 and 3 কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন আমাদের থাকবে শর্ট কোশ্চেন্স। আমরা শর্ট কোশ্চেন্সগুলো দেখে নিই। 1 নম্বরে বলা হয়েছে এক্সপ্রেস x² - 6x + 5/x² - 25 ইন দ্য লোয়েস্ট ফর্ম। কোশ্চেন বি a - b/a। আচ্ছা তোমরা একটু কোশ্চেনটা দেখে নিও, একটা একটা করে বলার কিছু নেই, কজ এখানে হচ্ছে 5 নম্বর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। আমি এরপরে একটু দেখিয়ে নিচ্ছি কোশ্চেনটা, আগে আমি একটু দেখিয়ে নিচ্ছি, হ্যাঁ? তোমরা একটু কোশ্চেনটা দেখে নাও, যদি দরকার হয় স্ক্রিনশট নিয়ে একটু কপি করে নিতে পারো। মানে মূল ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আগে কোশ্চেনগুলো ট্রান্সলেট করেছি, তারপর হচ্ছে সলভ করেছি। কোশ্চেনই যদি আমি তোমাদেরকে না দেখাই তাহলে সলিউশন করে কী লাভ বলো? কোশ্চেনটা আগে বুঝতে হবে, তারপর না আমরা সলিউশন বুঝবো, তাই না? এটা হচ্ছে 10 নাম্বার পর্যন্ত। দেখো আমাদের 10 শর্ট কোশ্চেন্স আছে, তাহলে যদি প্রয়োজন হয় তুমি এখান থেকে স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো। এরপর হচ্ছে তোমার কোশ্চেন 1-এ বলা হয়েছে
express x square minus 6x plus 5 by x square minus 25 in the lowest form একে আমরা লোয়েস্ট ফর্মে এক্সপ্রেস করতে হবে। তাহলে এই ফ্র্যাকশনটাকে লোয়েস্ট ফর্মে এক্সপ্রেস করতে হবে, তাহলে এটা থেকে আমরা এই 1 নাম্বারটাকে আমরা এটা লিখে নেব, হ্যাঁ এই কোশ্চেনটা উঠিয়ে নেব, তারপর হচ্ছে আমরা লোয়েস্ট ফর্মে এক্সপ্রেস করব। এটা মূলত এখানে a দেওয়া আছে, এটা হবে 1, এটা হবে 2, আমি a b দিয়েছিলাম। ওকে ফাইন। সো x স্কয়ার মাইনাস 6x প্লাস 5 একে যদি আমরা মিডল টার্ম করি তাহলে কি হবে দেখো, 5 কে ভাঙো, 5 1 5 আর 5 প্লাস 1 = 6 হয়। তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 5x মাইনাস x প্লাস 5, ডিনোমিনেটর ইজ x স্কয়ার মাইনাস 25, এখানে স্কয়ার রুট করতে হবে x স্কয়ার মাইনাস 5 স্কয়ার। তাহলে ডিনোমিনেটরে আমরা আগে বলি x স্কয়ার মাইনাস 5 স্কয়ার মানে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের ফর্মুলা হচ্ছে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b, আই মিন x প্লাস 5 ইনটু x মাইনাস 5। আর এখানে এই দুটো টার্ম থেকে x কমন নিলে হবে x মাইনাস 5, সেকেন্ড দুটো টার্ম থেকে মাইনাস 1 কমন নিলে হবে x মাইনাস 5 মাইনাস প্লাসে কিন্তু এখানে মাইনাস হয়ে যাবে। সো লাস্ট সেন্টেন্স এখানে এটা হচ্ছে যে x মাইনাস 5 and x মাইনাস 1 আরেকটা ব্র্যাকেটে চলে যাবে, ডিনোমিনেটরে x প্লাস 5 ইনটু x মাইনাস 5। সো এখানে আমরা যদি দেখি দেখো উপরে যে দুটো ফ্যাক্টর রয়েছে এবং নিচে যে দুটো ফ্যাক্টর রয়েছে ডিনোমিনেটর নিউমারেটরে, তাহলে এর মধ্যে কমন ফ্যাক্টর হচ্ছে x মাইনাস 5 আর x মাইনাস 5, এই দুটো কিন্তু সেম, তো আমরা ডিভাইড করে দিতে পারি, তাহলে থাকবে x মাইনাস 1 বাই x প্লাস 5 and this is the lowest form of that fraction। এবার আসো b নাম্বারে আমাকে বলেছে a minus b by a plus b by b equal to what, মানে এর ভ্যালুটা কি আসে। সো আমরা ভ্যালুটা এখন একটু ক্যালকুলেট করি। দেখো ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে হলে এখানে এই দুটো ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর হচ্ছে a and b, সো a and b এর এলসিএম হচ্ছে ab। সো ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটর a দিয়ে ab কে ডিভাইড করলে হবে b, এবং এই b দিয়ে তাহলে a মাইনাস b কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, প্লাস আছে প্লাস দাও, এই b দিয়ে ডিনোমিনেটর ab কে ডিভাইড করলে হবে a, আর a দিয়ে উপরে a প্লাস b কে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, a দিয়ে a প্লাস b কে আমরা মাল্টিপ্লাই করে নিলাম। তাহলে এখানে হবে b আর a মাল্টিপ্লাই করলে ab মাইনাস b মাল্টিপ্লাই করলে b স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার প্লাস ab, a স্কয়ার প্লাস ab। লাস্ট সেন্টেন্স এই স্কয়ারটাকে আমরা ফ্রন্টে রেখেছি, এই ab এবং ab অ্যাড করলে হবে 2ab minus b square and denominator is ab, and this is the solution of short question b। Here is short question 3 তে বলা হয়েছে 1 by x minus y minus x square minus xy plus y square by x cube plus y cube equal to what, মানে equal to কত হবে। সো আমরা এখানে কোশ্চেনটা উঠিয়ে নিয়েছি। সেকেন্ড সেন্টেন্সে আসো, দেখো ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা ঠিকই আছে, মাইনাস এখানে নিউমিনেটরে আছে x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার এন্ড ডিনোমিনেটরে আছে x কিউব প্লাস y কিউব। সো এই x কিউব প্লাস y কিউবকে আমরা প্রথমে কি করব, ফ্যাক্টরাইজেশন করব, আই মিন ফর্মুলায় ফেলবো। সো x কিউব প্লাস y কিউবের ফর্মুলা হচ্ছে x প্লাস y ইনটু x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার। তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা যদি শুধুমাত্র সেকেন্ড ফ্র্যাকশনটার দিকে তাকাই, তাহলে এই সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের মধ্যে কমন ফ্যাক্টর আছে, নিউমিনেটরে আছে x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার, ডিনোমিনেটরে আছে x স্কয়ার মাইনাস xy প্লাস y স্কয়ার। তাহলে এটা এবং এটা ডিভাইড করা যায়, তার মানে আমি এখানে যেটা করেছি সেকেন্ড ফ্র্যাকশনটাকে লোয়েস্ট ফর্মে করে নিয়েছি, যেহেতু করা যায় এতে করে কি হবে, ম্যাথটা আমার অনেক ছোট হয়ে যাবে এবং অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এখানে দেখো 1 বাই x মাইনাস y মাইনাস নিউমিনেটরে কিন্তু কোনো কিছু নেই, তার মানে এখানে আমাদের 1 আছে। ক্লিয়ার? আর ডিনোমিনেটরে 1 দিয়ে x প্লাস y কে মাল্টিপ্লাই করলে x প্লাস y। Now we have to calculate the LCM of x minus y into x plus y, and the LCM will be x plus y into x minus y. So x minus y দিয়ে এই LCM কে ডিভাইড করলে হবে x plus y, আর এই x plus y দিয়ে নিউমিনেটর 1 কে মাল্টিপ্লাই করলে হবে x plus y। এই মাইনাস আছে এখানে মাইনাস দাও, x plus y দিয়ে LCM কে ডিভাইড করলে x plus y কেটে গিয়ে থাকবে x minus y, আর এই x মাইনাস ওয়াই দিয়ে 1 কে মাল্টিপ্লাই করলে হবে x মাইনাস ওয়াই, কিন্তু এখানে x প্লাস ওয়াই গিয়েছে কারণ এখানে মাইনাস আছে। মাইনাস হওয়ার কারণে এই x মাইনাস ওয়াই কে এই মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে মাইনাস আর x মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে মাইনাস x, মাইনাস আর মাইনাস ওয়াই মাল্টিপ্লাই করলে হবে প্লাস ওয়াই। মাইনাসের কারণে x মাইনাস না হয়ে মাইনাস x প্লাস ওয়াই হয়েছে, আশা করি বুঝতে পেরেছ। এখানে প্লাস x এবং মাইনাস এক্সটা যদি আমরা কেটে দিই y এবং y অ্যাড করলে হবে 2y, হ্যাঁ ডিনোমিনেটর হচ্ছে x প্লাস y ইন্টু x মাইনাস y, মানে হচ্ছে a প্লাস b ইন্টু a মাইনাস b, মানে a স্কোয়ার মাইনাস b স্কোয়ার, x স্কোয়ার মাইনাস y স্কোয়ার। এটা ছিল আমাদের সলিউশন 3। এবার আসবো আমরা সলিউশন 4-এ। 4 নম্বরে এসে যেটা বলা হয়েছে, 4 নম্বরটা একটু ভালো করে খেয়াল করো, ম্যাথটা অনেক ইজি, তবে একটু খেয়াল করতে হয় কারণ সামান্য একটু প্রবলেমের কারণে ভুল হতে পারে।
এখানে আমাদের 4 নাম্বার কোশ্চেন আমি দেখাচ্ছি না, কারণ 4 নাম্বার কোশ্চেনে বলেছে দুটো ফ্র্যাকশন এভাবে করে দেওয়া আছে, লেখা আছে ইকুয়াল টু হোয়াট, মানে এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে। সো এই দুটো আমরা লিখে নিলাম। সেকেন্ড সেন্টেন্সটা একটু আমরা ভালো করে খেয়াল করবো। আমরা এখানে সরাসরি কাটাকাটি ডিভাইড করা যায়, সেটা না করে আমি যেটা করেছি দেখো, এই 15 এবং 10 মাল্টিপ্লাই করলে 150, এই বি স্কোয়ার এবং বি টু দি পাওয়ার 4 মাল্টিপ্লাই করলে বি টু দি পাওয়ার 6, এখানে আছে এক্স টু দি পাওয়ার 5, লিখেছি এক্স টু দি পাওয়ার 5, এখানে আছে ওয়াই টু দি পাওয়ার 5, ওয়াই টু দি পাওয়ার 5, এই জেড স্কোয়ার এবং জেড কিউব মাল্টিপ্লাই করলে জেড টু দি পাওয়ার 5। নিউমিনেটরের সাথে নিউমিনেটর আগে আমরা মাল্টিপ্লাই করেছি, বা ডেনোমিনেটরের সাথে ডেনোমিনেটর, 3 2 যা 6, এই এ স্কোয়ার আছে, এ স্কোয়ার আগে লিখেছি, তারপর এই বি স্কোয়ার, এরপর এই এক্স স্কোয়ার এবং এক্স মাল্টিপ্লাই করলে এক্স কিউব, এই ওয়াই স্কোয়ারটা এখানে, এখানে আছে 1z, সো হিয়ার ইজ জেড। এবার আমরা যেটা ডিভাইড করেছি বা কাটাকাটি করেছি দেখো, এই আমি এখানে করিনি, মানে সরাসরি করতে চেয়েছি কজ তাহলে তোমরা ভালো বুঝতে পারবে। 6 দিয়ে 150-কে ডিভাইড করলে হবে 25, সো এখানে হয়েছে 25, এখানে হয়েছে বি টু, এখানে দেখো ডেনোমিনেটরে শুধু এ স্কোয়ার আছে বা এ আছে, নিউমিনেটরে কিন্তু এ নেই, এই জন্য এই এ স্কোয়ারটা আমরা ডেনোমিনেটরে লিখে নিয়েছি। এবার আসো, এই বি স্কোয়ার দিয়ে যদি তুমি বি টু দি পাওয়ার 6-কে ডিভাইড করো তাহলে হবে বি টু দি পাওয়ার 4, এক্স কিউব দিয়ে এক্স টু দি পাওয়ার 5-কে ডিভাইড করলে হবে এক্স স্কোয়ার, ওয়াই স্কোয়ার দিয়ে ওয়াই টু দি পাওয়ার 5-কে ডিভাইড করলে হবে ওয়াই কিউব, জেড দিয়ে জেড টু দি পাওয়ার 5-কে ডিভাইড করলে হবে জেড টু দি পাওয়ার 4। সো দিস ইজ ভেরি ইজি, আমি আশা করছি তুমি বুঝতে পেরেছো। এবার আসো 5 নাম্বারে। আমাদের 5 নাম্বারেও এই দুটো ফ্র্যাকশন দেওয়া আছে, এরপর লেখা আছে ইকুয়াল টু হোয়াট, মানে এটার ভ্যালু ক্যালকুলেট করো। তাহলে আমরা ভ্যালু ক্যালকুলেট করে নিচ্ছি, আগে আমরা এটা উঠিয়ে নিয়েছি। সেকেন্ড সেন্টেন্সটা দেখো, এই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, ডিরেক্ট ফর্মুলা, ডেনোমিনেটরে যা ছিল তাই আছে, ডিভাইড, নিউমিনেটর এ প্লাস বি আছে, এ প্লাস বি থাকবে, আর এখানে এ কিউব মাইনাস বি কিউব মানে হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার, এটা ফর্মুলা এখানে ইউজ করা হয়েছে, ইকুয়াল টু নিউমিনেটরে এই ফার্স্ট ফ্র্যাকশনটা এটা থেকে দেখে দেখে এটা লেখা হয়েছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি, এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার, এই ডিভাইডটাকে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে, বিকজ ফ্র্যাকশনে ডিভিশন করা যায় না, একে আমার কি করতে হবে, মাল্টিপ্লাই করে রেসিপ্রিক্যাল ফ্র্যাকশন তৈরি করে নিতে হবে। তাহলে এই ডেনোমিনেটরটা নিউমিনেটর হয়ে গেল, নিউমিনেটরটা ডেনোমিনেটর হয়ে গিয়েছে। দেখো এখানে আমাদের এই এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এবং এই এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার, এটা হচ্ছে আমাদের কি হয়ে যাবে, ডিভাইড হয়ে যাবে। এইখানে এই এ প্লাস বির সাথে এই এ প্লাস বি ডিভাইড হয়ে যাবে। তাহলে ডেনোমিনেটরে দেখো কোনো কিছু নাই, মানে 1 আছে, 1 না দিলেও চলে, আর নিউমিনেটরে এ মাইনাস বি আর এ মাইনাস বি মাল্টিপ্লাই করলে হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার। নাও কোশ্চেন নং 6 and 7। কোশ্চেন নং 6 বলা আছে হোয়াট ইজ সেট। সেট কাকে বলে? আ ওয়েল ডিফাইন্ড কালেকশন অফ অবজেক্টস অফ রিয়াল অর ইমাজিনেটিভ ওয়ার্ল্ড ইজ কল্ড সেট। 7, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য টেবুলার মেথড অফ সেট। তুমি সেটের টেবুলার মেথড বলতে কি বোঝো? টেবুলার মেথড set is a kind of set where all the elements are mentioned particularly by enclosing them in second brackets, and if there is more than one element, the elements are separated by using comma. এটা হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে এলিমেন্টগুলো কি করতে হবে, গুছিয়ে লিখতে হবে, অ্যারেঞ্জ করে লিখতে হবে, এবং ওয়ানের থেকে বেশি এলিমেন্ট হলে এদের মধ্যে কি করতে হবে, কমা সাইন ইউজ করতে হবে। তুমি চাইলে দু একটা এক্সাম্পল এখানে দিতে পারো। ক্লিয়ার? এরপর হচ্ছে 8 নাম্বার কোশ্চেন। 8 নাম্বার কোশ্চেনে বলা হয়েছে হাউ মেনি সাবসেটস আর দেয়ার ইকুয়াল টু এ ইকুয়াল টু 1 2 3 অ্যান্ড হোয়াট আর দে। এ ইকুয়াল টু 1 2 3, তাহলে সাবসেট ক্যালকুলেট করার কিন্তু একটা আমাদের রুলস আছে। সাবসেট ক্যালকুলেট করার নিয়ম হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n। 2 হচ্ছে আমাদের একটা বেসিক নাম্বার, আর n মানে হচ্ছে এখানে কতগুলো এলিমেন্টস আছে 3, তাহলে এখানে 2 কিউব করে দিলাম, তাহলে এটা হবে 8। সো এ ইকুয়াল টু 1 2 3, এইটার সাবসেট হবে আমাদের 8, অ্যান্ড হোয়াট আর দে সেগুলো আমরা লিখে দেখাবো। দেখো এখানে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। 8 নাম্বার, এ ইকুয়াল টু 1 2 3, দেয়ার আর 8 সাবসেটস অফ সেট এ। কেন 8 সাবসেট সেটা কিন্তু আমি তোমাকে দেখিয়েছি। দে আর তারা হলো 1 2 3, প্রথমে 1 নাও, তারপরে 2 নাও, তারপরে 3 নাও, তারপরে 1 2 নাও, এরপর 1 3, দেন 2 3, দেন 1 2 3, and 1 is blank set. In total here there are 8 subsets. Question number 9, express in tabular method. আমাদের টেবুলার মেথডে লিখতে হবে একটা সেট বিল্ডের মেথড আছে, x equal to x such that x all the factors of 42। তাহলে এটাকে টেবুলার মেথডে যদি করতে চাই তাহলে অ্যাট ফার্স্ট আমাকে all the factors of 42 এর অল ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে হবে। 42 এর অল ফ্যাক্টর ক্যালকুলেট করতে হলে কি করতে হবে, 40 কে কোন কোন নাম্বার দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা যায় সেটা আমাকে দেখতে হবে। দেখো আমি যে এখানে রাফ হিসেবে দেখিয়ে দিচ্ছি,
42 equal to 1 multiply 42 লিখতে পারি, 2 multiply 21 লিখতে পারি, 3 multiply 14 লিখতে পারি, and 6 7 যা 42 এটা। তার মানে 42 এর ফ্যাক্টর হবে 1 2 3 6 7 14 21 42, এখানে তাই লেখা হয়েছে। The factors of 42 are 1 2 3 6 7 14 20 and 22. Therefore Q equal to এই সেটটা হবে টেবুলার মেথডে জাস্ট এই ফ্যাক্টরগুলোকে কমা দিয়ে দিয়ে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে অ্যারেঞ্জ করতে হবে। ওকে, আশা করি 9 নাম্বারটা বুঝতে পেরেছো। 10 নম্বরে বলা হয়েছে if P equal to 2 3 4 and Q equal to 1 3 5 then find out the P union Q and P intersection Q। তাহলে P এবং Q এর যে ভ্যালু দেওয়া আছে সেটাকে আমরা লিখে নিলাম। এটা মূলত সেট চ্যাপ্টার থেকে। given that P equal to 2 3 4 and Q equal to 1 3 5 therefore P union Q equal to 2 3 4 union 1 3 5 equal to 1 2 3 4 5। কমন আনকমন আমরা সবই নিয়েছি। আর P intersection Q মানে হচ্ছে যে এই এলিমেন্টসগুলোর মধ্যে থেকে অনলি কমন এলিমেন্টসটা নিতে হবে এবং সেটা হচ্ছে 3। সো আমাদের 10 নাম্বার শর্ট কোশ্চেনও বোঝা হয়ে গেল। আশা করছি আমরা যেই অ্যাসাইনমেন্টটা সলিউশন করে দিলাম এটা তোমাদের অনেক বেশি হেল্প করবে। একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আর্গো একাডেমিকের তোমরা স্ক্রিনে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা মূলত একটা একাডেমিক ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইটস ফর ইংলিশ ভার্সন স্টুডেন্টস। এটা হচ্ছে মিরপুর 10 নাম্বার হোপ স্কুলের অপোজিটে অবস্থিত ঢাকায়। আশেপাশের যেই স্কুলগুলো আছে বা তোমরা যারা আর্গো একাডেমিকের চেনো বা মিরপুরের মধ্যে যারা আছো তোমরা একাডেমিক প্রোগ্রামের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারো। আশা করছি ভালো কিছু হবে তোমাদের জন্য। আর আমাদের কোচিংয়ে কিন্তু ইংলিশ ভার্সনে হিউজ নাম্বার অফ দ্য স্টুডেন্টস আল্লাহর রহমতে এখনও কন্টিনিউ আছে এবং যারা এখনও লেখাপড়া করে যাচ্ছে। ওকে, ডোন্ট মিস টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল নট টু মিস এনি আপডেট। ক্লিয়ার? আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।